अहिले समस्या के छ भने हाम्रो युथलाई ब्लेम गर्न मिल्दैन किनभने भविष्यमा देख्छु र अहिलेको युथ स्पेशली हेज ट्रिमेन्डस क्यारेक्टर मेरो समयको युथ र अहिलेको युथमा धेरै फरक छ अहिलेको युथ इज इन्डिपेन्डेन्ट हेज अ भेरी स्ट्रङ माइन्ड र उहाँले बुझेको छ कि वाट दे वान्ट टु डु तर यो कम्बिनेसनमा हाम्रो ल्याकिङ कहाँ छ भने जुन आधारको सरकारले सहयोग गरेर हैन पोलिसिज ल्याउनु पर्ने त्यो नल्याएको कारणले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ चमकदार भनौँ या चाहिँ द पोटेन्शियल हामीले देखाउन नसकेको त्यही हो Thank you, sir. This question goes to any of our panelists. I want to address social media and young generation. There's a big joke going around social media, although it's very exaggerated. It's an exaggerated version. I recently read that job chahiye not more than 25 years old. And then they are asking for experience, 10 years of experience with an MBA degree. So is it a way of saying that we want youths to be involved in our company, factories or private sectors or government sector? हामी एक तर्फ चाहिँ भन्छौं हामी youthलाई चाहिँ लिएर अघि बढ्न चाहन्छौं तर अर्को तर्फबाट is it a corporate style of saying hey you are not still capable? We always question them that you are too young, you don't have an experience or you are not ready to take responsibility. How do you justify this if this thing really exists? Hizo Solti hotel ma the there was a program in Solti. Early recent ko you hamro you South Asia game ko sandarbhma most of the Olympics people are out there. I happened to meet the manager who's running the hotel. So I said, you've got a lot of young people, a lot of young people who are serving and all young people. They don't stay for more than 6 months to a year because they feel the option to leave Nepal is greater. So probably you're a change on Punjabi, sir. It's not that the corporates don't want young people because Hamra Nepal ko Sansani strength it is the population. Nepal is not a small country, it's 43rd largest populated country in the world. Our population is as big as Canada, it's as big as Malaysia. Now, if you look at the demography of our population, probably over 30% of our population is under the age of 20. That market is a huge market with tremendous potential. So young we always tend to think the grass is greener on the other side. It's not true. Nepal ma basera pani kamaउन सक्छौं Nepal ma basera pani entrepreneur हामी बन्न सक्छौं भने चाहिँ त्यो आधारले अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ I think there's a win-win. But as far as that wonderful opening remarks of yours on the advertisement of 25 years with 15 years experience and what have you, probably it's gone somewhere wrong. Tara Nepali ko, at least in my company, we're always looking for young people. But we're not just looking for young people, right? We're looking for young people who are willing to take the leadership. We're looking for young people who can take the leadership and move the company forward. And I think that's what the difference is. It's the situation is there, the scenario is there. You have to. It's you who has to take the step to come up, and then only you'll find opportunities. Yes, sir. You want to add something? मेरो विचारमा के लाग्छ भने हाम्रो जुन एउटा परिस्थिति छ नि एजुकेसन सिस्टम जस्तो स्कुल र कलेजमा पढ्दादेखि नै हामीले ओजेटी सँग अन द जब ट्रेनिङ सँग लिंकेज गर्ने मेरो विचारमा हाम्रो ठूलो ग्याप छ हामी अहिले पनि मैले भने आईए बीए एमए पढाइरा छौं तर स्कुलमा थ्योरेटिकल ज्ञान चाहिँ धेरै दिइरा छौं युवाहरुलाई र अलिकति लाइफ स्किल सिकाउने कुरोमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा ठूलो इन्टरभेन्सनको जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कुरो किन मैले भनिरा छु भने त्यो भयो भने टेक्निकल एजुकेसन अथवा विभिन्न आईटी सँग सेक्टरमा रहेको युवाहरुलाई रोजगारी अथवा एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्नलाई कोर्समै त्यहाँ लिंकेज छ त्यसो भएर अहिले पनि देखिरहनु भएको छ सरकारले 70% एजुकेसन चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनबाट स्ट्रिमिङ भनेर ल्याउनु चाहिँ ल्याइराछ तर त्यसलाई अहिले पनि मैले भने 10% एजुकेसन सिस्टम पनि अहिले एसएलसी पास गरेकोले स्पेस पाइरा छैन भने चाहिँ हामीले ठूलो परिवेशमा चाहिँ माइन्ड सेटअपमा चेन्ज गर्न जरुरी छ
र युवाहरूलाई जबसम्म हामीले यही रोजगारी केन्द्रित चाहे त्यो आफ्नै उद्योग होस् चाहे उद्यमशीलतासँग जोडिएर काम गर्ने कुरा होस् हामीले उत्पादन बढाउने कृषि समूहको कुराहरू होस् यदि जबसम्म गर्न सक्दैनौँ मलाई लाग्छ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण पनि हुँदैन र नेपालको जुन विकासमा कायापलट गर्ने सोच छ त्यो सम्भव पनि छैन। तसर्थ मलाई लाग्छ युवा साथीहरूले चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा आफूलाई पनि अपडेट गर्न जरुरी छ। कुन एजुकेसन कुन स्ट्रिमबाट जाने भन्ने कुरो राइट चोइस आफूले पनि गर्न सक्नु पर्यो र राज्यको हिसाबले मलाई लाग्छ त्यसलाई फेसिलिटेटिङ रोल अल्टिमेटली गर्ने चाहिँ कसले हो भने गभर्नमेन्टले हो। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप कोअपरेटिभ उपभोक्ता समितिहरूका मोडेलहरूमा काम गर्ने गरी मलाई लाग्छ ठुलो ओपनिङ चाहिँ के छ भने अहिलेको चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा चाहिँ गभर्नमेन्टले ल्याउन खोजिरहेछ तर गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै कामहरू बाँकी छन्। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। विनायक सरले केही एड गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई चाहिँ आफ्नो प्रश्न केही छ भने तयार गर्दै गर्न आग्रह गर्छु किनभने विनायक सर पछाडि शायद वी विल टेक कपल अफ क्वेशन्स एन्ड देन मुभ अहेड विथ द प्यानल डिस्कसन्स। राइट? यस सर, प्लिज। थ्याङ्क यू। म यो विषयमा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत म राख्न चाहेँ। म होटल इन्डस्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालमा ठुल्ठुला इन्टरनेसनल चेन होटल्सहरू नेपालमा आइरहेछन् र देयर अन टु वर्क र आजको दिनमा हेर्यो भने नेपालभरिमा झन्डै 100 भन्दा बढी विभिन्न स्तरका होटलहरू कोही निर्माणमा छन् कोही बनिरहेछन् जस्तो अवस्था छ। अब क्वेसन रह्यो के भन्दाखेरि होटल बनेपछि सर्भिस इन्डस्ट्री हामीले सेवा राम्रो दिनु पर्यो। नेपाल आउने टुरिस्टहरू इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू जसको खल्तीमा पैसा छ दे क्यान गो एनीवेयर। नेपालले किन आउनुपर्छ? उनीहरूले खर्च गर्ने पैसाको बराबरको उनीहरूले हामीले फाइदा दिन सकेनौँ भने नेपाल आउँदैनन्। हामीलाई त्यस कारणले क्वालिफाइड स्किल म्यान पावर हामीलाई चाहियो। विडम्बना के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा वर्षको झन्डै 5 लाख नयाँ जब सिकर्सहरू जब मार्केटमा आउनुहुन्छ। त्यसको झन्डै 2/3 चाहिँ अनस्किल हुनुहुन्छ र त्यस 5 लाखको झन्डै आधाभन्दा बढी मान्छे चाहिँ दे गो टु फरेन इम्प्लोइमेन्ट। जो नेपालमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको कतिले तालिम दिए पनि तालिमको स्तर चाहिँ थ्योरिटिकल हुन्छ, व्यवहारिक हुँदैन। जस्तो हामी होटलमा ल्याएर हामीले 3 महिना 6 महिना वर्ष दिन हामी उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन ट्रेन दिन्छौँ। जब उहाँहरूका के स्किल के कम्पिटेन्स उहाँहरूले पाउनुहुन्छ देन द टाइम टु गो आउट उहाँहरू देश छोडेर विदेश जानुहुन्छ। अब यो प्रक्रिया चाहिँ एकदम चलिरहेछ। यसले अब अहिलेको जमानामा पर्सनल फ्रिडम पिपल हु वान्ट्स टु डु वाट एभर ही लाइक्स ही क्यान डु द्याट भन्ने जवाब हामी सरकारबाट पाउँछौँ। तर हामी एज अ एन्टरप्रेन्योर हामी एज अ लगानीकर्ता त्यही कुरा हामी एकपछि अर्को हाम्रो खर्च भइरहेछ, हाम्रो समय गइरहेछ। यो कुराहरूमा के गर्ने भन्ने कुराहरू मैले देखा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनको अभाव छ। नेपालमा हामीले जसरी दुबईमा जसरी खाडी मुलुकहरूमा जसरी उहाँहरूले कमाउनु भएको छ त्यसको हाराहारीमा कमाउने हाम्रो नेपाली होटलहरूले पनि त्यो त्यति कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो समहाउ इन्फर्मेसन ग्याप बिचमा छ। त्यसमा चाहिने त्यसमा हामीले अलिकति काम गर्नुपर्छ र यो भएमा हाम्रो नेपालका स्किलहरू नेपालमै नै काम गर्न पायो भने बढी हुन्छ नि। त्यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो विकास डेभलपमेन्ट र ग्रोथमा एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। यसमा हामीले हेर्नु आवश्यक जरुरी छ। Thank you so much, Vinayak sir. If anybody would like to ask question to our panelists, please feel free to ask your questions. Please हात उठाइदिनु होला र question एकदम छोटो राखिदिनु होला. I would request our volunteers to please help them with mics. कसको लागि question भनेर पनि इंगित गरिदिनुस् है. हेलो नमस्ते म मैना काकी खास यो प्यानलिस्टमा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ना साथ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ होला जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा नै आइरहेछ जस्तो लाग्छ म के सोध्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा जुन रूपमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा प्रोग्रेसको कुरा हेर्छ ल एन्ड अर्डरको कुरा हेरेछ यहाँ हाम्रो सरकारले तीनटाले के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भने जस्तै इकोनोमिक डेभलप भन्दा चाहिँ लेम्यानको डेभलपमेन्टको कुरा इकोनोमिक प्रोग्रेसको पनि कुरा आउनु पर्यो हैन यहाँ लेम्यानले चाहिँ केही गर्नै सकिरहेको छैन तपाईको सरकार अथवा कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको प्रोटेक्टिभ सेक्युरिटी नै देखिरहेछ भने हाउ क्यान दे बी अ इन्टरप्रेन्योरशिप
यहाँ त पोलिसी कस्तो आयो भने बिग टाइकुनहरूलाई मात्रै पोलिसी तिनीहरूमा मात्रै इन्कमको देखिरहेछ यस्तो स्थितिमा कसरी ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्नाले साथ ब्याङ्कर्सको लागि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हो कि नेपालमा चाहिँ 35वटा ब्याङ्कहरू छ जसले इयरली अरबौँ रुपियाँ कमाउँछ त्यो हाम्रै पैसा त हो नि यहाँ लेम्यानको इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको छैन यसलाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ एउटा कुरा त्यो अर्को चाहिँ सुरक्षालाई म भन्न चाहन्छु सुरक्षा अहिले टुरिज्म 2020 को चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ अब टुरिज्म 2020 आइरहेछ उहाँ चाहिँ अब अटोमोबाइलको चाहिँ इन्डस्ट्रिजको टाइकुन हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ रोड कनेक्टिभिटीको एकदम पुवर छ 2020 कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ सस्टेन गराउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरको नाम महेन्द्र कार्की जी थ्याङ्क यू सो मच सो आवर फर्स्ट क्वेसन वाज लेमेनको रूपले इकोनोमिक ग्रोथलाई कसरी हेर्नुहुन्छ आई मिन उहाँहरूले चाहिँ एउटा बाटो देख्नु भएको छैन यस देयर इज पोलिसी मैले पहिला पनि सोधेको थिएँ पोलिसी पनि छन् सबै कुरा छन् बट दे आर नट फाइन्डिङ अ वे आउट सो वाट इज द पोसिबल सोल्युसन टु फाइन्ड अ वे आउट फर द युथ एन्ड फर द लेमेन्स Number 2 is, what is the future of Visit Nepal 2020 as हाम्रो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि ल्याक गरिरहेछ भन्ने उहाँको क्वेसन हो एब्सोल्युटली पहिलो क्वेसन अब हाम्रो देशमा विगतका केही वर्षदेखि 7% को हाराहारीमा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेछ त्यो चाहिँ नि वास्तवमा एउटा गर्वको कुरा हो अब त्यसमा के छ भने नीति नियमहरू डेफिनेटली तपाईले भनेको कुरा सही हो कुनै पनि विकास कुनै पनि ग्रोथ समृद्धिले चाहिँ नि कमन म्यानलाई पनि छुनुपर्छ तर हामी त सुरुमा छौं नि अहिले विकासका आर्थिक विकासको अभियानमा हामी सुरुको अवस्थामा छौं हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौं ग्रेजुएसन हुने प्रोसेसमा छौं त्यसले तपाईले भनेको कुरा ठीक हो तर अब जसले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो पूर्ण रूपमा भयो भने त्यो विकासका कुराहरू ग्रास रुटमा कमन मानलाई पनि जान्छ यो प्रयासहरू अगाडि बढ्या छ र यसमा हामी होपफुल हौं थ्याङ्क यू भेरी मच यस डाक्टर साहब मेरो विचारमा कस्तो महेन्द्रजीको प्रश्न एकदम राम्रो लाग्यो हामीले दुईटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनै पर्छ हामीले निर्यात बढाउने हो आयात घटाउने हो अहिले हाम्रो कहिले के देखिन्छ भने ट्याक्स बढाउने नाउँमा हामीले चाहिँ आयात गोडी गरेर ट्याक्सको कारणले गर्दा हाम्रो बजेट स्वेलिङ भइरहेछ यो कुरोहरुमा हामीले रिथिङ गर्न जरुरी छ हामीले उत्पादन नबढाएसम्म हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने आयात घट्दैन अथवा निर्यात बढ्दैन त्यो भइसकेको स्थितिमा युवा साथीहरुलाई म के आग्रह गर्छु भने कम्प्यारेटिभली एडभान्टेज हुने सेक्टर चाहे उत्पादनको सेक्टर होस् भनेको एग्रिकल्चर हुन सक्छ अर्गानिक फार्म हुन सक्छ अथवा नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट हुन सक्छ हर्बलहरु हुन सक्छ अथवा सर्भिस सेक्टरमा टुरिज्मकै हिसाबले होटल म्यानेजमेन्ट देखि लिएर होटल इन्टरप्रेन्योर देखि लिएर यस्तो कामहरु सानो स्केलमा भए पनि हामीले सुरु गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ चाहे त्यो चाहिँ प्रोडक्सन सेक्टरमा होस् अथवा सर्भिस सेक्टरमा होस् एउटा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको सेक्टरमा हामीले बढाउन सक्यौं भने मलाई लाग्छ अपर्च्युनिटी पनि बढ्छ र अर्को कुरा के हो भने त्यसले चाहिँ के हो भने सुधार्नु पर्ने कुराहरु हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सरकार भनेको को हो मैले बुझेको सरकार भनेको तपाई हामी हो हामी जस्ता छौं हाम्रा पार्टी त्यस्तै छन् पार्टी जस्तो छ सरकार त्यस्तै छ जब तपाई राउन्ड टेबलमा बसेर छलफल गर्नुहुन्छ भने यो सुधार्ने कुरोमा त समय लाग्छ नि हामी चाहिँ 50औं 200 वर्ष अगाडिको क्यानाडा 200-400 वर्ष अगाडिको जापान 200-300 वर्ष अगाडिको अमेरिका हेरेर आफूलाई कम्पेरिटिभली हामी पछाडी पर्यौं कि भनेर फ्रस्ट्रेसनको कुरा गर्यौं भने हामी कहीं पनि पुग्दैनौं म तपाईहरुको जस्तै युवा छँदाखेरि म अमेरिका पढे म यहाँ नेपाल फर्केर आएर मैले आज कामहरुको 25-30 वर्ष भयो आई एम भेरी ह्यापी र मैले देखिरहेको छु एउटा क्यानेडियन इंडिया को एउटा गएर बस्ने इंडियन क्यानेडियन अपर्च्युनिटी देखेपछि उ क्यानाडामा बस्दैन ही इज रिटर्निङ ब्याक टु इन्डिया तपाई हामीले क्रिएट के गर्न पर्यो भने रिस्क उठाउन नसक्ने मान्छेहरु फास्ट ट्र्याकमा बाहिर जानुभयो तपाई हामी रिस्क उठाउन सक्ने मान्छेहरु यहाँ बस्ने अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्ने अपर्च्युनिटीलाई लिएर चाहिँ जाने सरकार भनेको त के हो भने अहिलेको सरकारले गरेन भने 3 वर्षपछि अर्को सरकार आउँछ नि अर्कोले गर्छ भनेपछि हामीले के बुझ्न पर्यो भने इक्वली अपर्च्युनिटी चाहिँ क्रिएट भएको छ तर कन्फिडेन्सले त्यसलाई चाहिँ लतारेर घिसारेर लिएर जान सक्यो भने मोर अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ मलाई लाग्छ सक्सेस बिजनेस इन्टरप्रेन्योरहरु मसँग लेफ्ट र राइट जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त हिजो अप्ठ्यारोमा आफूलाई लछारिएर रिस्क बोकेर आउनुभयो केही सफल हुनुभयो भनेपछि आई वान्ट टु टेक द रिस्क म चाहिँ के हम्बली के भन्छु भने लेट्स टेक द रिस्क
जसले रिस्क उठाउँछ यु विल बी सक्सेस। म डाक्टर साहबलाई एउटा क्वेसन एड गर्न चाहे बिफोर मुभिङ अन टु सुरज सर। आइएम सो सरी। यो युथ्सहरूलाई मोर कम्पिटेटिभ बनाउनलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कम्पिटिसनको जमातमा आफूलाई मोर स्किलफुल बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सजेसन दिनुहुन्छ? मेरो सजेसन के छ भने अहिले मैले अलिकति हाइलाइट गर्न चाहेको थिएँ, एजुकेसन सिस्टममै परिवर्तन गर्ने हो नि। अब फेरि पनि मैले भने किनभने तपाईँहरू साथीहरूले जे पढ्नुभएको एजुकेसन छ 10 क्लाससम्म 10+2 सम्म 52% अफ द पपुलेसन अफ दिस कन्ट्री इज भेरी प्रोडक्टिभ एज। किन हामी 70-72 वर्षको आयु छ हाम्रो औसत भनेपछि 52% मान्छे त प्रोडक्टिभ एज ग्रुप छौँ नि त। त्यो कुरो के हो भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहे 10th क्लास भन्नुहोस्, चाहे 12th क्लास भन्नुहोस्, चाहे 16-18 क्लास भन्नुहोस्, हामी जबसँग इन्टरप्रेनरसँग लिङ्केज गर्ने खालको एजुकेसन सिस्टमले जब तपाईँ हामीलाई चाहिँ डेभलप गर्छ अनि हामीलाई नलेज प्राप्त भएपछि हाम्रो एटिच्युडमा परिवर्तन आउँछ। एटिच्युड परिवर्तन भएपछि मेरो बिहेभियरमा चेन्ज आउँछ। 10 जना 20 जना 200 जनाको बिहेभियर चेन्ज भएपछि ग्रुप डाइनामिक्स डेभलप हुन्छ र अनि के भने सोसाइटी नै चेन्ज हुन्छ कि। तर म उद्यमशील साथीहरू, युवा साथीहरूलाई के भन्छु भने ह्यारेसमेन्ट होइन, अप्ठ्यारो छ भनेर चुनौतीको सामना गर्न नचाहेर भाग्ने होइन, तपाईँले सानो स्केलबाट सुरु गर्ने हो, पपिङ अप गर्ने हो, वडासँग मिलेर काम गर्ने हो, गाउँपालिकासँग मिलेर काम गर्ने हो, नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्ने हो र मलाई लाग्छ ठुलो बिग हाउसहरूसँग बसेर पार्टनरसिप गर्ने हो। यसको मतलब के हो भने बिग हाउस र स्मल हाउसले पार्टनर गर्न हुँदैन भनेको छ र। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। इन्टरनेसनल फन्डिङ ठुलो मेगा प्रोजेक्ट जस्तो उदाहरण लागि हामीले चाहिँ के भने मध्य पहाडी राजमार्ग भनौँ न, अब तपाईँको 1600-1700 किलोमिटर मलाई लाग्छ त्यो युवा साथीहरूले भोलि सुरु गर्नुहोस् त भनेको छैनौँ नि। वी निड द बिग इन्भेस्टमेन्ट। जस्तो अब त्यो बुढी गण्डकी 1000 मेगावाट, वी निड द बिग इन्भेस्टमेन्ट। त्यहाँ इन्टरनेसनल पार्टनरसिप खोजौँला। तर सानो गाउँपालिकामा गएर, सानो वडामा गएर तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक फार्महरू गर्न, नन टिम्बर फरेस्ट प्रडक्ट गर्न, एउटा होटल स्टार्ट गर्नको लागि त मेबी दे क्यान स्टार्ट एज ए पार्टनरसिप बिट्विन यु एन्ड नगरपालिका। भने वी सुड थिङ्क लाइक द्याट। र नयाँ होराइजनको हिसाबले हामीले न्यू अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्ने गरी थिङ्किङ गर्नुपर्छ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो यो कुरो चाहिँ कसले सिकाउनुपर्छ भने स्कुलको सरहरूले सिकाउनुपर्छ। सरहरूले पनि सिक्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भने जाने बुझेको मान्छे छ उहाँहरूले पनि सिक्नुपर्छ। इट्स एजुकेसन इज अलवेज कन्टिन्युइङ प्रोसेस। हामी 30 वर्ष अगाडि पढेका सरहरूले पढाइरहनु भएको छ। के पढाउनु भएको छ भन्दाखेरि मेबी दे आर नट क्रिएटिङ द इनोभेटिभ नलेज इन आवर युथहरूलाई अप्सनहरू पस्कन सक्नु भएको छैन कि भनेर मलाई कहिले कहिले डर लाग्छ। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. Thank you, Suraj sir. Please. Your question was, is Nepal ready? But I'll take the first one first. Mahendra, I think your question is important. But I'll ask you just one simple question. Is this glass half empty or is it half full? All right? It's the perception of how we look at life. If we focus on the half empty, we'll always be very negative. But if we say half empty, sir, but it's half full, right? So our job is to look at how to make that half empty to half full, all right? So probably that's what I would say. That bhaiलाई म चाहिँ live example देऊ न. भात बटनीको तिमीले कथा त सुनेकै होला. Where did Min Bahadur come from? Do you know his life history? आज हरेक सहरमा fantastic outlet उहाँले चाहिँ आफैले अगाडि बढाएको छ. Now, he's not somebody who had the degree like a lot of you today. हैन उहाँको न ब्याचलर छ न उहाँको चाहिँ एमबीए छ न उहाँले चाहिँ बिजनेस गर्नुभयो. तर एज अ एन्टरप्रेन्योर उहाँले रिस्क लिनुभयो. त्यो रिस्कको आधारमा अगाडि बढ्नुभयो. नाम नल्याउँ, मेरो एउटा साथी छ. आज he runs probably the biggest airlines, domestic and international. He has probably the best hotels in Nepal. हैन अहिले 300 megawatt को hydro power गर्छ. What was he? He was like my grandparents, came from Namche Bazaar. We were porters. Ambikaजीको कुराहरु, अम्बिकाजीको हामीले कुरा गर्दाखेरि you look at Dwarika Hotel today. तर उहाँले सुरुवात गरेको एउटा सानो एउटा ट्राभल एजेन्सी थियो उहाँको श्रीमानले द्वारिकाजीले he collected घर भत्केको घरबाट झ्यालहरु कलेक्सन गर्दै उहाँले कलेक्सनको रूपमा राख्नुभयो. तर उहाँले के गर्नुभयो? त्यो भत्केको झ्यालले एउटा चाहिँ amazing hotel बनाउनु भयो where she can demand for over $300 per night. Let me share you my story of my father. My father wasn't rich.
He started with nothing. He had the guts to borrow money from here, go to Japan, tell the Japanese that we would sell so many cars in Nepal when there were no cars in Nepal. भन्दाखेरि opportunities भन्ने चीज कसैले दिँदैन. You see, youth, you must understand this. If you think you're going to get this out there, it's not going to happen. The banks are not going to come after you. Right? पैसा नभएको होइन, पैसा छ ब्याङ्कमा. ब्याङ्कले पैसा नदिएको पनि होइन, दिन्छन्. Biswas is one of the, somebody I respect very much. Right? Today he's got this fantastic IT thing running all over the place. Risk the dinsanta. So the point is this. The point is not to say it's half empty and it's not possible. Nepalलाई blame नगर्नुस्. We blame Nepal long enough. Nepalमा केही पनि गल्ती छैन. Probably Nepal is one country that gives you much more opportunity even compared to India and China. नेपालमा जति काम गर्न सजिलो छ, चाइना र इन्डियामा धेरै गाह्रो छ. तर हामी कस्तो भइदिनु, हाम्रो एउटा क्यारेक्टर कस्तो भइसक्यो भने it is better to be negative because we get more popular. That's a wrong trend. यो सिकाउने जो हाम्रो साथीहरू छन्, let's not follow their path. We need to talk positive. So from my point of view, म भाइहरुले के भन्छु नि, especially the young future, है. Your future is amazing. मेरो बुवाको टाइममा यहाँ स्कुलै थिएन, दरबार स्कुल एउटा थियो. मेरो टाइममा there was some school AVM थियो जुन यही बिल्डिङको छेउमा बनेको थियो. आज कति स्कुल छ, कति ब्याङ्क छन्, कति हस्पिटल छन्. How privileged you are. And yet we say there's no opportunity. So therefore we need to change our mindset. There is opportunity. There's nothing wrong with Nepal. We've got to find our place in Nepal. Nepal is not going to find a place for you. Remember that. You've got to find a place for Nepal. अब जहाँसम्म भ्रमण बसको सन्दर्भमा म के भन्छु भने अब बाटोघाटो यस्तै हो भाइ. अब बाबुरामजीले म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले बेलुका एकचोटि फोन गर्नुभयो, ल सुरज लाजिम पाटको बाटो फराकिलो गर्नु पर्यो, महासङ्घले यसमा सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नुभयो. धेरै अगाडिको कुरा हो. यु पिपल वर स्टिल यङ, यु सॉ दैट. हाम्रो बाटोको स्थिति के थियो? आधा घर भत्केको, यो बमले पड्काएको जस्तो बाटो थिएन. कमसे कम आज बाटो फराकिलो त भयो. म मान्छु इट्स नट पर्फेक्ट, चिल्लो छैन, तर बाटो त छ. So what I'm saying is, yes, there is a lot to be done, but I think we will make it a success. Brahman Barsa Nepal ko mero lai kina mahatapurna ho bhane, and I keep saying this to especially young people. It's the greatest opportunity for you young people to be entrepreneurs in this area because you don't need too much money. Aaj tapaile हेर्नुस्, there was a एउटा चाहिँ show मैले देखेको थिएँ. Momo is probably one of the highest selling thing. Not only in Nepal, all over the world. अस्ट्रेलियामा म जान लाग्छु भ्रमण वर्ष प्रमोट गर्नुको लागि. त्यहाँ मोमो फेस्टिभल भन्ने हुँदो रहेछ. त्यो मोमो फेस्टिभल कसले गरेको, हाम्रो नेपाली जो माइग्रेन्ट नेपालीहरू छन्, मोमोलाई यति पपुलर, इट्स बिकम अ ब्रान्ड इन अस्ट्रेलिया. सो दे हेभ अ मोमो फेस्टिभल. र मोमो फेस्टिभल यस्तो पपुलर भइदियो कि चाइनिज गट नर्भस. सो द चाइनिज हेभ अनदर फेस्टिभल कल्ड द डम्पलिङ फेस्टिभल. हैन भनाइ अर्थ के हो भने आई थिंक नेपाल हैज ग्रेट होप. पिपल लभ्स नेपाल. हैन आई मिन इट्स टफ. We have a long way to go. तर भ्रमण वर्षमा चाहिँ म भाइहरूलाई म के भनौँ भने मलाई धेरै प्रश्न आउँछन् मिडियाका साथीहरूबाट कि सबैभन्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो काम के हो भनेर सोध्छन्. म विदेशमा जाँदाखेरि नेपालमा बेच्न खोज्छु बिकज वी निड मोर पिपल टु कम. 99% इट्स इजी, किनभने सबै आउनै चाहन्छन्. तर नेपाल फर्किएपछि हामी नेपाललाई माया मारेको हो कि जस्तो लाग्छ. बिकज हाम्रो घरमै कन्फिडेन्स हामीमा छैन भने पाउनलाई कसरी निम्ताउने? आउन त चाहिरहेछ, तर आर वी रेडी? एन्ड द्याट्स द चेन्ज वी निड टु ब्रिङ. सो अल आई से इज कमी कमजोरी थुप्रो छ, तर त्यो कमी कमजोरी नगरौँ कि भइसकेका काममा हामी गरौँ. एन्ड प्रब्लली भ्रमण वर्ष मात्र होइन, यो देशकै विकास हुन्छ. एन्ड द्याट्स योर फ्युचर. Thank you. Thank you so much, sir. We are towards the end of the session. And now, before going towards the end of the session, म सुरु गर्न चाहन्छु विनायक सरबाट. विनायक सर, हामी जाँदै would you like to give a small piece of advice to the youths of this nation? सरले चाहिँ के advice दिन चाहनुहुन्छ होला? Please. मेरो one liner के हुन्छ भने we have to be positive. हामी पोजिटिभ भयो भने हामीले सम्पूर्ण सम्भावना देख्छौँ.
अब हामीले त्यसमा खोट कमी कमजोरी खोज्यो भने हामी सधैँ त्यसमै अल्मा लिएर आउँछौँ त्यस कारणले बी पोजिटिभ लेट्स गो अहेड द्याट इज द मेसेज You can extend it a little bit. Dr. साहबलाई पनि म सेम क्वेसन सोध्न चाहन्छु जाँदा जाँदै हाम्रो युवाहरूलाई या चाहिँ अटेन्डिजहरूलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कस्तो खालको मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो अपर्च्युनिटी नेपालको अहिलेको बेला कन्टेक्स्ट आजको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि मोर अपर्च्युनिटीहरू पपिङ अप भइरहेछ एउटा कुरा त्यसमा अलिकति नलेजले ब्याकअप गर्ने किनभने मोडर्न नलेज आइटी नलेज किनभने ग्लोबल इकोनोमी नै के हो भने नलेज बेस्ड सोसाइटीले ब्याकअप गरिरहेछ कि ग्लोबल इकोनोमीलाई त्यसलाई त्यो हेर्ने हो भने मैले एउटा एक्जाम्पल दिने गरिरहेको छु लक्जमबर्ग भन्ने देश छ जुन जोग्राफीमा सानो छ पपुलेसनमा सानो छ तर युरोपको पार्लियामेन्ट्रियनहरुसँगको त्यहाँ निर्णय गर्दाखेरि सबभन्दा इन्फ्लुएन्स उसले गर्दो रहेछ केले गर्छ त भन्दाखेरि त्यो नलेजले गर्छ बुद्धिले गर्छ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि भने मोडर्न ब्याकअप सपोर्टले गर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि म युवा साथीहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरु नलेज फुल हुनुहुन्छ नलेज तपाईलाई सोसाइटीले अपर्च्युनिटी दियो बिकज अफ योर एज अल्सो त्यो फुल नलेज लिएर यो अपर्च्युनिटीलाई लिनुस् मलाई लाग्छ I have seen the good future yours. Thank you. Thank you so much, sir. I'd also like to ask the same question to Suraj, sir. What piece of advice would you like to give? More advice to advice more लिन्छु किनभने from the youth I've learned a lot है तर मैले केही भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ the difference between private sector and the government अहिले म भ्रमण बसमा बसेर म गभर्नमेन्टमा म काम गर्छु र मैले गभर्नमेन्टको प्रोसेस मैले हेरेँ र किन नेपाली अगाडि बढ्न सकिरहेछ भने मैले बुझिरहेको छु because government don't trust another person that's their own colleague हैन यति अप्ठ्यारो छ कि they're not willing to take any risk the best decision in government is not to take a decision private sector को फरक के छ भने we take the risk take a decision you get rewarded for it right so मेरो advice भन्ने take that risk you'll probably fail because it'll be amazing if you succeed in the first try हैन you'll probably fail 3 times you'll fail the 4th time also but when you succeed, you'll succeed so well that people will follow you. So just don't give up. Thank you so much, Suraj sir. Is there any other question? Yes, we have a beautiful lady all the way at the back. She's raising her hand to ask a question. Would somebody please like to give her the mic? This would be the last question we would take. Yes, ma'am. Your name and who is this question intended? Namaste. My name is Pooja Gautam. I am from Sangrila Development Bank. I want to ask the question to Mr. Dinesh Chandra Devkota, sir. Actually, हजुरले एन्टरप्रेन्योरशिप सम्बन्धी कुरा गर्छियो हैन एन्टरप्रेन्योरशिप त अब हामीले एउटा साधारण नाङ्लो पसले पनि एन्टरप्रेन्योर हो सुरज वैद्य सर पनि एन्टरप्रेन्योर हो अनि नेपालमा चाहिँ के देखिन्छ भने स्ट्र्याटेजी छैन हैन एन्टरप्रेन्योर त एन्टरप्रेन्योर भन्छौं भिजन मिसन अब्जेक्टिभ्स कसैमा पनि छैन स्ट्र्याटेजी डेभलप गरेर कोही पनि अगाडि मुभ भएको छैन र त्यो कुरामा गभर्नमेन्टले फोकस गरेर देखिदैन सानो सानो एन्टरप्रेन्योर्सलाई चाहिँ फोकसै गर्दैन खाली बिग वान डेभलप वानलाई मात्र एन्टरप्रेन्योरशिपको क्याटेगोरीमा राखेर देखिन्छ हजुरले भिजन मिसन र जुन अब्जेक्टिभ्स हुन्छ नि स्ट्र्याटेजी त्यो स्ट्र्याटेजीको बारेमा केही भन्दिसिन्छ कि कस्तो हुनुपर्छ त एन्टरप्रेन्योरशिप त एउटा नेसनको प्रस्पेरिटीको लागि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो तर नेपालमा ट्रेडिङ एक्टिभिटिज धेरै एन्टरप्रेन्योरशिप कम छन् के भिजन मिसन र अब्जेक्टिभ चाहिन्छ जसले गर्दा एन्टरप्रेन्योरशिप ग्रोथमा फोकस हुन सक्छ त पूजाजीले एकदम राम्रो क्वेशन उठाउनु भयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भने हामीले नेपालको 5 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै धेरै गर्यौं भने धेरै फ्रस्ट्रेसन छ त्यहाँ भित्र मैले 2072 बाट अलिकति लिंकेज गर्न चाहिरहेको छु ब्याकवर्ड त हामीले लिंकेज गरेर सिक्ने हो त्यो इतिहास भइसक्यो अबको फ्युचर हेर्दाखेरि नेपालको तीनटै तहको सरकारले नेशनल फेडरल गभर्नमेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट र स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो नगरपालिका भित्र स्ट्र्याटेजी पोलिसी बनाउन जरुरी छ जसको उदाहरण लागि मैले भन्न चाहे हुम्ला भन्ने ठाउँ भनौं न अथवा जुम्ला भन्नुस् न जुम्लाको नगरपालिकाले आफ्नो स्ट्र्याटेजी यस्तो बनाउनु पर्यो जुन उनीहरुले युवाहरु एन्टरप्रेन्योरहरु अनि प्राइभेट सेक्टरहरुलाई त्यहाँ आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो कि जस्तो उदाहरणलाई मैले एउटा भन्न चाहन्छु मोदीको गाउँमा एउटा चाइनिजले गएर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्रीकोले एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा गएर इन्भेस्ट गरिरहेछ
साङ्घाईमा एउटा अमेरिकनले आएर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ। आई थिङ्क सुरजजी र चाहिँ शाहजीले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला। बिजनेस पिपल आर नट लुकिङ पोलिटिक्स, दे आर लुकिङ द ग्रोथ, दे आर लुकिङ देयर बिजनेस प्रमोसन। त्यसो भएर अब के हो भने पोलिसी लेभलको वे आउट दिने चाहिँ के हो भने नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, पोलिसी नम्बर 2 ले के गर्ने भन्ने कुरो त्यो उसको संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर उनले बनाउनु पर्यो र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट। यो चाहिँ के हो भने ओभरअल हामीले के हो भने अहिले गभर्मेन्टका मान्छेलाई पनि पोलिसी ब्याकअप सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कसले गर्न सक्छ भने एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूले गरिदिनु पर्यो। 1 2 नम्बर कुरो के हो भने इन्टरप्रेनर्सहरूलाई हामीले प्रमोट गर्दाखेरि चाहे मेगा होस्, चाहे स्मल होस्, चाहे मिडियम साइज हो, उसलाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिने गरी सबैले आफ्नो बीचमा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो कि। जस्तो तपाईलाई मैले अर्को इक्जाम्पल दिउँ, एउटा जापानिजले भियतनाम कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा आएर इन्भेस्ट गरिरहेछ उसले, किनभने त्यहाँ चाहिँ के भने लेबर फोर्स चिप पाइरहेछ। ऊ चाहिँ टोकियोबाट साङ्घाई जाँदैन, उसमा ओसाका जाँदैन बरु, किन ओसाकामा कस्टली लेबर फोर्स छ। अनि के भयो त भने तपाईको चाहिँ भियतनाम चाहिँ मोर चिप लेबर फोर्स छ, अनुशासित छ, कम्युनिस्ट कन्ट्री। त्यसो भएर हामीले के बुझ्न पर्यो भने अबको परिवेशमा चाहिँ इक्वली प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी प्रमोट गर्ने, इन्टरप्रेन्योरलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरो डिफ्रेन्ट लेयरको सरकारले, इन्डिभिजुअल सरकारले, मैले भने प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले सरकारको अर्थ मन्त्रालय चाहिँ भनौँ न सशर्त निशर्त भन्छ कि शर्त राखेर दिने अनुदान हुन्छ। एउटा बिना शर्त उसैले म्यानेज गर्ने, एउटा लिमिटेड रिसोर्सबाट चल्न पर्ने